Hello viewers, I welcome you all to my own YouTube channel. As many of the students are facing some timing problems, I have decided to do a video class instead of a live class. So today, for the sake of the new students, we are starting carbonyl compounds. We are starting carbonyl compounds, or you can say as aldehydes and ketones. Now what happens? The next live class, okay, will be at 10 p.m. Saturday on MCQs of electrochemistry. As we have done the MCQs of NEET. Now we will do JEE and IIT. I think we have done some IIT problems also. Okay, so your next class is at 10 p.m. Saturday. So MCQs will be done. So today is a new lecture series. Carbonyl compounds will be done. Okay, so we are making this video in the local language, that is in Bengali. Okay, so let's start. Actually, carbonyl compounds mean carbonyl group মানে হলো C double bond group. Okay, so actually this carbon is in the sp2 hybridization. Okay, so what happens, this will have a delta minus, this will have a delta plus. Okay, now a very important fact you should remember, if the carbonyl group contains two different alkyl groups in different hands during the nucleophilic addition, this will form a plus minus mixture or racemic mixture. Before starting the chapter, I am telling you the fact because this fact is the most important fact of aldehyde and ketones. If যদি এই কার্বনিল কম্পাউন্ডটার দুইটা বন্ডের মধ্যে দুইটা ডিফারেন্ট রকমের অ্যালকাইল গ্রুপ থাকে, আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে দেখাই, এখানে দেখলে বুঝতে পারা যাবে। CH3 C ডাবল বন্ড O হাইড্রোজেন, এটা একটা অ্যালকাইল গ্রুপ, এটা হাইড্রোজেন। এখানে যদি আমি HCN এর এডিশন করাই, এখানে মাইনাস এখানে প্লাস, ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা প্লাস, বিকজ কার্বন এন্ড অক্সিজেন হ্যাভ ডিফারেন্ট ইলেকট্রোনেগেটিভিটি। তো মাইনাসটা কোথায় অ্যাটাক করবে? মাইনাসটা এই জায়গাতে অ্যাটাক করবে। যে অ্যাটাক করলো কার্বনের ব্যালেন্সি কত ছিল? 1 2 3 4 ছিল, এখানে 5 হয়ে যাবে, which is never possible. So the pi bond shifts towards the oxygen atom and this will have the H plus. So the structure will become CH3 COH hydrogen cyanide. Okay, this is known as cyanohydrine. এটা অ্যাকচুয়ালি প্লাস মাইনাস প্রোডিউসড হবে। প্লাস মাইনাস কেন প্রোডিউস হয়? এখানে প্লাস মাইনাস কেন প্রোডিউস হয়? বিকজ এই কার্বনিল গ্রুপের যে কার্বনটা আছে, এই যে কার্বনটা আছে, দিস কার্বন ইজ ইন দা sp2 হাইব্রিডাইজেশন। sp2 মানে ওটা এরকম ভাবে প্লেনে আছে। তো সায়ানাইড যখন অ্যাটাক করে, এটা নিচ দিয়েও অ্যাটাক করতে পারে, ফ্রম দা বিলো অর দা বটম সাইড, এন্ড ইট ক্যান অলসো অ্যাটাক ফ্রম দা টপ সাইড। তো উপর দিয়ে অ্যাটাক করলে এক রকমের আইসোমার, নিচ দিয়ে অ্যাটাক করলে আরেক রকমের আইসোমার, দ্যাটস ওয়াই প্লাস মাইনাস ইজ ফর্মড। ওকে, তো এটাকে যখন আমরা হাইড্রোলাইসিস করব তখন এটা প্রোডিউস করবে প্লাস মাইনাস CH3 COH হাইড্রোজেন COOH প্লাস মাইনাস ল্যাকটিক অ্যাসিড, রেসিমিক মিক্সচার তৈরি হবে। তো চ্যাপ্টার শুরু করার আগে আমি এই ফ্যাক্টটা বলে দিলাম,
তারপর আমরা শুরু করছি চ্যাপ্টার। ওকে, তো কার্বনিল পড়তে গেলে অ্যাকচুয়ালিতে উই শুড নো অ্যাবাউট preparation, properties and reaction. So we will start from preparation. Okay, so the first preparation we are seeing that this is ozonolysis. Okay, this is actually very easy, we have done in different chapters. Now you can see this is an alkene. Okay, whenever you give O3 in presence of zinc oblique water, this will produce HCHO, formaldehyde. The mechanism is also very simple. Hydrogen, hydrogen. If you add ozone, this will produce ethylene ozonide. Now zinc oblique water, you can do the breaking here or cracking, you can say it. So this will produce HCHO. Okay, so formaldehyde. This is actually called as the reductive ozonolysis. Okay, so similarly oxidative ozonolysis can also be done, we have discussed in different chapters. Okay, so this is the ozonolysis. So you can do some different kinds of ozonolysis. Now if you see, now if you do the ozonolysis here, this bond will be broken and the structure will become like this. Because you can see here, this is a bicyclic compound. This ring, 1 membered, 2 membered, 3 membered, 4 membered and 5 membered. This is the 5 membered ring that I have drawn here. This is the 5 membered ring. Okay, now there is a bond, I am marking it with different ink. This is the bond, this bond is this one, this is the bond, this bond is this one. Okay, so here carbon is present, this one is the carbon, this one is the carbon, so double bond O will be there and CH3 is present as it is. So this is known as the ozonolysis product. Okay, now ozonolysis actually is very easy. Okay, now we are going to oxidation of alcohols. I am giving you some homework about ozonolysis, you can write it down. Ozonolysis, you can do this kind of ozonolysis. So you should do these ozonolysis in your home as homework. Okay, or you can also do. Okay, this will be enough. Okay, now we are going to oxidation of alcohols. Okay, oxidation of alcohols can be done in presence of CrO3 in pyridine, or you can do it by PCC. Okay, or you can do it by PDC, or you can do it by copper vapor at 300 degree centigrade. Those who are new to this channel, you can see my video of oxidizing agent. You can find out the oxidizing agent there. So there is all the oxidizing agents are present here, PCC, PDC, or
Jones reagent, potassium dichromate, manganese dioxide, silver carbonate, potassium carbonate, etc., etc., etc. Now we are doing this by PCC. As the reaction, you know, from alcohols, CH3CH2OH, whenever you give it PCC, this will produce CH3CHO. As we know, 1 degree alcohols with PCC can give aldehydes, and 2 degree alcohols will give ketones. Okay, so these are the facts. So we should see the mechanism here. Here PCC. Okay, this will produce the aldehyde CHO. Actually, PCC is known as the Corey's reagent. Okay, Corey's reagent. So you should see the mechanism here. See here, double bond O, O minus, Py plus, Cl minus. Okay, so this is the structure. Now CH3 CH2OH, the lone pair is present here. This will attack in the chromium atom. Now the bond will shift toward this oxygen atom. So the mechanism, so the structure becomes CH3 CH2 OH plus charge Cr, O minus, double bond O, Py plus, Cl minus. So this will release the hydrogen and this will have the hydrogen here. Now what happens? CH3 CH H O Cr, O minus, the OH, double bond O, Py plus, Cl minus. This will have the hydrogen atom and the bond will shift here and this will break. So the structure will become CH3 CHO. So we are seeing the mechanism again. এখানে একটা লোন পেয়ার আছে, তোমরা এখানে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পাবে এখানে একটা লোন পেয়ার আছে। এই যে লোন পেয়ারটা আছে, এই লোন পেয়ারটা এই ক্রোমিয়ামের এই অ্যাটমে অ্যাটাক করলে পরে ক্রোমিয়ামের ভ্যালেন্সি বেড়ে যায়। 1 2 3 4 5 6 আছে, হাইয়েস্ট ভ্যালেন্সিতে আছে। সো এখানে যে অক্সিজেনের সাথে যে পাই বন্ডটা ছিল এই বন্ডটা ভেঙে তার মাথার উপর চলে যাবে। তো এখানে একটা মাইনাস চার্জ আসবে। এখানে আগে থেকে একটা মাইনাস চার্জ ছিল, এই পিওয়াইটা হলো তোমার পিরিডিন। তো এখানে যে অক্সিজেন অ্যাটমটা ছিল এই অক্সিজেন অ্যাটমের সাথে একটা হাইড্রোজেন জোড়া লাগানো ছিল, এই যে ওটা হলো হাইড্রোজেনটা। তো অক্সিজেনের ভ্যালেন্সিটা দেখলে দেখা যাবে 1 2 3 হয়ে গেছে, সেই কারণে তার উপর একটা পজিটিভ চার্জ এসেছে। এই যে পজিটিভ চার্জটা এসছে, এই পজিটিভ চার্জটার জন্য এটা আনস্টেবল হবে, এটা H প্লাসটা রিলিজ করে দেবে। ফাইন, যেই মাত্র এই H প্লাসটা রিলিজ করলো, এখানে যে O মাইনাসটা আছে এটা গিয়ে H প্লাসটাকে নিয়ে আসবে, OH হয়ে যাবে। তো লিখে ফেললাম OH। এখন কি হয়েছে, এখানে যে আরেকটা O মাইনাস আছে এই মাইনাসটা গিয়ে এখান থেকে একটা হাইড্রোজেন নিয়ে আসবে H প্লাস করে, তাহলে বন্ডের ইলেকট্রনগুলি ভেঙে এখানে চলে আসবে এবং এটা বেরিয়ে যাবে। তো এই গেল আমার অ্যালডিহাইড। এটা হলো অ্যালডিহাইডের প্রিপারেশন। তো প্রাইমারি অ্যালকোহল will give aldehyde with the same number of carbon atom and secondary alcohol will give ketones as product. তো এটা হলো মেকানিজমটা। এটা অ্যাকচুয়ালিতে তোমাদের বোঝানোর জন্য লিখেছি আমি। এটা আসলে এটাকে তোমার বোর্ডে কোনো অ্যাপ্লিকেশন নেই, এটার এন্ট্রান্সে অনেক সময় তোমার সুবিধার জন্য এটা লিখেছি আর কি। তো এখন দেখছি কিছু রিঅ্যাকশন, যেটা দেখছি বাই পিসিসি, যেমন CH3 CH2OH, একটা অ্যালকোহলকে আমরা এগুলি অ্যালকোহলেও দেখেছিলাম, পিসিসি দিলে পরে কি হবে CH3 CHO। এখন যদি আমি এটার মধ্যে যদি আমি সেকেন্ডারি অ্যালকোহলে দেই CH3CHOH CH3, এখানে যদি পিসিসি দেই এটা বানাবে কিটোন, সমান নাম্বার অফ কার্বন CH3COCH3, এখানে 3টা কার্বন ছিল, একটা দুইটা তিনটা, এখানেও 3টা কার্বনই থাকবে। অ্যাকচুয়ালি পিসিসি is a very good PCC is a very good oxidizing agent. It
does not affect the double bonds or triple bonds present in a compound. Okay, now you can see, from the structure here, you can see okay, this, let's suppose this is CH3. Okay, now what happens if you give PCC, this will only oxidize the OH group and the rest of the substance or compound will remain the same. Okay, here CH3, here Cl, this will become C double bond O. Okay, sorry, this will not become C double bond O. 1 2 3 4 5 membered, this will become C double bond O. So this is the structure of the oxidized product. Okay, so PCC will not hamper any double bond or triple bond present in the substance. As an example, we can see here. Now if you give PCC here, this is known as the Corrèze reagent. This will be converted into double bond O and the rest of the substance will remain unchanged. Okay, so this is the product. So this is the reaction of PCC. Okay, and CrO3 in pyridine is known as the Collins reagent. Okay, so you can do by all of them, PCC, PDC, or dichromate, etc., or copper vapor also. Now the next, that is by the hydrolysis of geminal dihalides. It's a separate preparation. Geminal dihalide. What is geminal dihalide? As we know, this is geminal dichloride, because gem dichloride. You can see here two chlorine atoms. এখানে দেখলে দেখতে পাবে যে দুইটা ক্লোরিন অ্যাটম একটা কার্বনের সাথে জোড়া লাগানো আছে, সেই কারণে এটাকে বলা হয় জ্যাম ডাইক্লোরাইড। এটার মধ্যে যেই মাত্র তুমি OH মাইনাস দেবে অথবা অ্যাকোয়াস KOH দেবে, দিলে পরে দুইটা Cl গ্রুপ রিপ্লেস হয়ে যাবে CH3C, এটাও OH হয়ে যাবে, এটাও OH হয়ে যাবে। তো যেহেতু আমরা জানি একটা কার্বনে দুইটা OH গ্রুপ থাকাটা সম্ভব না, সেই কারণে এটার মধ্যে যখন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে একটা ওয়াটার বেরিয়ে যাবে এখান থেকে। তো স্ট্রাকচারটা দেখতে কি হবে, CH3 সির সাথে এখানে ডাবল বন্ড ও, এখানে হলো হাইড্রোজেন, দ্যাট ইজ দ্য অ্যাসিটালডিহাইড। তো এটা হলো স্ট্রাকচার অ্যাসিটালডিহাইডের। তো জেমিনাল ডাইহ্যালাইডকে অ্যাকচুয়ালি যদি তুমি হাইড্রোলাইসিস করো বাই অ্যাকোয়াস KOH or sodium hydroxide, this can produce aldehydes or ketones. Now you can see here as a different example, here we can see Cl, এখানে যদি আমি OH মাইনাস দেই অথবা অ্যাকোয়াস কেসে অ্যাকোয়াস OH মাইনাস মানে অ্যাকোয়াস KOH দিলাম, বেসিক হাইড্রোলাইসিস করলাম, তাহলে কি হবে, এখানে দুইটা Cl সরে দুইটা OH গ্রুপ তৈরি হবে। এখানে আবার একটা কার্বনে দুইটা OH গ্রুপ থাকতে পারে না, সেই কারণে এটার মধ্যে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হবে, এখান থেকে একটা OH বেরিয়ে যাবে, যে কম্পাউন্ডটা তৈরি হবে এটার নাম হবে সাইক্লোহেক্সানোন। এখন মনে করো আরেকটা এক্সাম্পল দেখি, এখানে অ্যাকোয়াস KOH দিলাম, দিলে পরে
এখানে দুটা OH গ্রুপ হয়ে যাবে, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হলো, চলে গেল। ডাবল বন্ড ও আইউপিসি করার সময় 1 2 3 4 5 6 7 বাইসাইক্লো 2.2.1 heptane 2 on. Okay, so this is the structure or IUPAC of this compound. So আমরা কি দেখলাম, একটা কার্বনে দুটা OH থাকতে পারে না, except একটা কার্বনে দুটা OH থাকলে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়। তো আমি লিখছি এটাকে এখানে, when two OH groups are present in the same carbon atom, then water will be released by the rearrangement. But when এই দুইটা কম্পাউন্ড মনে রাখতে হবে তোমাদের, CCl3, এটার নাম হলো ক্লোরাল হাইড্রেট, আর একটা কম্পাউন্ডের নাম মনে রাখতে হবে নিনহাইড্রিন। সো নিনহাইড্রিনে কি হয় আর ক্লোরাল হাইড্রেটে কি হয়, অ্যাকচুয়ালিতে এখানে ডেল্টা মাইনাস, এখানে ডেল্টা প্লাস, তো এখানে একটা হাইড্রোজেন বন্ডিং তৈরি হয়। সো ডিউ টু দিস কাইন্ড অফ হাইড্রোজেন বন্ডিং, these are chelates. So chelates are stable as the entropy is low and the stability is high. So এই সমস্ত কম্পাউন্ডে যেখানে একটা এক্সটার্নাল স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর কাজ করে, ওই সমস্ত কম্পাউন্ডের মধ্যে একটা কার্বনে দুইটা OH থাকতে পারে। যেমন এখানে Cl 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 C OH OH আর হাইড্রোজেন, ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা প্লাস ডেল্টা মাইনাস এই ডেল্টা মাইনাস ডেল্টা প্লাস এই। তো এখানে একটা এক্সটার্নাল ফ্যাক্টর কাজ করছে, যে ফ্যাক্টরের জন্য এখানে এটা স্টেবিলিটি বেশি হয়। তো এই সমস্ত কম্পাউন্ডের মধ্যে যখনই তোমার এক্সটার্নাল স্টেবিলাইজিং ফ্যাক্টর কাজ করে, তখন তাদের মধ্যে একটা কার্বনে দুটা OH গ্রুপ থাকতে পারে। সো দিস ইজ দ্য রুল। তো জেনারেল মানে নর্মাল যে সমস্ত জ্যামডাই হ্যালাইড আছে, ওই সমস্ত জ্যামডাই হ্যালাইডের মধ্যে অ্যাকোয়াসকে OH দেওয়ার পর ওখানে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়ে সাধারণত জেনারেলি তৈরি করা হয় অ্যালডিহাইড অথবা কিটোন, মানে কার্বনিল গ্রুপ তৈরি হয় আর কি। দ্য নেক্সট ওয়ান দেখছি আমরা, বাই HiO4। আমরা অ্যালকোহল থেকে দেখতে পেরেছিলাম, আমরা দেখেছি অ্যালকোহল চ্যাপ্টারের মধ্যে, HiO4 ক্যান অ্যাটাক ভিসিনাল ডাইঅল। তো মেকানিজমটা যদি আমরা একটু দেখতে চাই, এখানে প্রথমে একটা এক্সাম্পল দেখে নেই। CH2OH, সিঙ্গেল বন্ড CH2OH, এটার মধ্যে দিলাম আমি HiO4। তো যে কম্পাউন্ডের স্ট্রাকচার তৈরি হবে, C ডাবল বন্ড H plus HC double bond H. So you should see the mechanism here. I must erase this one, okay? Otherwise I cannot write down the mechanism. You can see CH2 CH2, this is HiO4, so the structure will become now what happens, now see
এখানে দেখো মেকানিজমটা কিভাবে হয়, এই বন্ডটা ভেঙে এইখানে যায়, গেলে পরে এই বন্ডটা ভেঙে এই জায়গাতে শিফট হয়, কার্বনের ভ্যালেন্সি 5 হয়ে যায়, সেই কারণে এটা ভেঙে এই জায়গাতে শিফট হয়, এটা ভেঙে ওর উপরে এসে পড়ে। সো দিস ইজ দ্য মেকানিজম। আমি আবার বলছি যে ইনিশিয়েশনটা কোথা থেকে হয়, এখান থেকে এই বন্ডটা ভেঙে এখানে ঢুকলো, এখানে আয়োডিনের ভ্যালেন্সি বেড়ে যাচ্ছে, সেই কারণে এই বন্ডটা ভেঙে এই জায়গাতে শিফট হলে কার্বনের ভ্যালেন্সি 5 হয়ে যায়, হুইচ ইজ নেভার পসিবল। এই বন্ড ভেঙে এই মাথায় এই মাঝখানে ঢুকলে পরে এখানে ডাবল বন্ড হবে, এটা বেড়ে যাবে। তো স্ট্রাকচার বিকামস HCHO 2 মোল তৈরি করবে, 2 মোল ফর্মালডিহাইড। এই হলো স্ট্রাকচার। সো এই সেম রিয়াকশনটা lead tetraacetate দিয়েও হতে পারে। লেটস ফাইন্ড আউট এ মেকানিজম অর এ রিঅ্যাকশন। সাপোজ মনে করো এখানে CH2OH ইথিলিন গ্লাইকল আছে, এটার মধ্যে আমি দিলাম PbOAC হোল 4 lead tetraacetate। তো lead tetraacetate-এর রিঅ্যাকশনটা কি হবে, PbOCOCH3 এই গ্রুপটাকে AC বলা হয়, এসিটেট। ওকে, এখানে হবে OCOCH3, এখানে হবে OCOCH3, এখানে হবে OCOCH3। আমরা এখন পর্যন্ত শুধুমাত্র প্রিপারেশনই দেখছি। ওকে, তো লোন পেয়ার অ্যাটাক করলো, এটা বেরিয়ে গেল, আবার লোন পেয়ার অ্যাটাক করলো, আবার এটা বেরিয়ে গেল। স্ট্রাকচার বিকামস কি, এটা দেখতে হবে। CH2 সিঙ্গেল বন্ড CH2, এখানে একটা অক্সিজেন, এখানে একটা লেড, এখানে একটা অক্সিজেন, এই এর সাথে ছিল OAC, মানে OCOCH3 কে আমি OAC লিখলাম, এখানে ছিল OAC। এখন কি হয় প্লিজ দেখো, এই জায়গাতে এই বন্ডটা ভেঙে এই জায়গায় যায়, এটা ভেঙে এখানে এসে পড়ে, ওটা ওর উপরে চলে যায়। এটা রিঅ্যাকশনের ড্রাইভিং ফোর্সটা কি ওটাও আমরা দেখছি। তো তৈরি করছে HCHO 2 মোল প্লাস তৈরি করছে PbOAC হোল 2। তো এটা আমরা জানি কি, আমরা জানি লেড আছে গ্রুপ নাম্বার 14-এ। গ্রুপ নাম্বার 14-এ কে কে আছে, কার্বন আছে, সিলিকন আছে, জার্মেনিয়াম আছে, টিন আছে আর লেড আছে। তো ওদের ভ্যালেন্সি 4 4 4 4, বাট ওর 2, কারণ ইনার্ট পেয়ার এফেক্টের জন্য। তো লেড টেট্রাএসিটেট এমনিতেই আনস্টেবল কম্পাউন্ড বিকজ ইট হ্যাজ এ ভ্যালেন্সি অফ 4। লেড ডাজ নট ওয়ান্ট টু শো এ ভ্যালেন্সি অফ 4। সো ওটা কি করবে, এমনিতেই তোমার লেড ডাইএসিটেটে কনভার্ট হওয়ার চেষ্টা করবে, লেড এসিটেট। তো ওই কারণে ওই রিঅ্যাকশনের ড্রাইভিং ফোর্সটা হলো এই বন্ডটা ভেঙে ওইখানে শিফট হলে কার্বনের ভ্যালেন্সি 5 হয়ে যায়, এই বন্ডটা ভেঙে তার মাথার উপর চলে যায়, মাঝখানে চলে যায়, কার্বন অক্সিজেনের ভ্যালেন্সি 3 হয়ে যায়, সে কারণে এই বন্ডটা ভেঙে এখানে চলে যায়। তো রিঅ্যাকশন মেকানিজমটা তোমাদের এত বেশি ইম্পর্টেন্ট না, শুধু মনে রাখতে হবে যে HiO4 এবং লেড টেট্রাএসিটেট সেম কাজ করে, এবং HiO4 এবং লেড টেট্রাএসিটেট সবসময়ই তোমার ভিসিনাল ডায়লকে ভেঙে কার্বনিলে কনভার্ট করে, ওরা মাঝখানের বন্ডটা ভেঙে দেয় কার্বন কার্বনের মাঝখানে। So this is another preparation. Now we are seeing next preparation. You can see by the use of dival H. Dival H means D stands for di, I stands for iso, B stands for butyl, Al stands for aluminium, A stands for hydride. So this is known as the dival H, diisobutyl aluminium hydride. Diisobutyl aluminium hydride. Or ki kaj, this is used to convert esters and acid chlorides into carbonyls. So let's find out রিঅ্যাকশনটা একটু দেখি। একটা এস্টার লিখে নিই, CH3 C ডাবল বন্ড O CH3। এখানে আমরা ডাইভাল H দিচ্ছি, ডাইভাল H এর এই স্ট্রাকচারটা দেখলে দেখা যাবে যে অ্যালুমিনিয়াম এই ওকে এই ওকে, দিস ইজ নোন এজ ডাইভাল H। অ্যাকচুয়ালিতে এটা একটা হাইড্রাইড ট্রান্সফার রিডিউসিং এজেন্ট। জেনারেলি
এটা LiAlH4 এর মতো কাজ করে। কিভাবে LiAlH4 এর মতো কাজ করে আমরা দেখেছি প্রিভিয়াস ডেতে। আমরা অ্যালকোহলে দেখেছিলাম LiAlH4 কিভাবে কাজ করে। এই H- টা এখানে অ্যাটাক করবে, করলে কার্বনের ভ্যালেন্সি 4 হয়ে যায়, সরি 5 হয়ে যায়, ওটা নট পসিবল, সেই কারণে বন্ডটা ভেঙে উপরে চলে যায়। স্ট্রাকচারটা দেখছি CH3 C, অক্সিজেনের উপরে মাইনাস চার্জ, OCH3, এখানে হাইড্রোজেন। অ্যাকচুয়ালি কি হয়, এটা যখন নিচে নেমে আসে এটা বেরিয়ে চলে যাবে, বিকজ ইট ইজ এ ভেরি গুড লিভিং গ্রুপ। তো স্ট্রাকচার বিকামস CH3 C double bond O H, acetaldehyde. Okay, so this is the structure. Now we can see another reaction. At first reaction গুলি লিখছি, CH3 C double bond O OC2H5 যখন দিলাম ডাইবাল H, ও বানালো CH3 CHO। আবার যখন একটা অ্যাসিড ক্লোরাইড CH3 C double bond OCl অ্যাসাইল ক্লোরাইড DIBALH ডাইবাল H দিলাম, এখানে তৈরি করলো CH3 CHO। তো মনে রাখতে হবে অ্যাসিড ক্লোরাইডের এবং এস্টারের এই যে গ্রুপটা এখানে আছে, এই গ্রুপটাকে সরিয়ে এখানে একটা হাইড্রোজেন ঢুকবে। সো উই ক্যান সি দ্য মেকানিজম হিয়ার अगेन, CH3 C ডাবল বন্ড ও এখানে একটা Cl, সো H- টা এখান থেকে এই জায়গাতে অ্যাটাক করলো, কার্বনের ভ্যালেন্সিটা হয়ে গেল 5, নট পসিবল, বন্ড মুভ করে উপরে উঠলো। স্ট্রাকচার দেখছি CH3 ওর উপরে মাইনাস চার্জ, এখানে হাইড্রোজেন, এখানে Cl, এই গেল, এই বেরিয়ে গেল। ওকে, সো এখানে কি হলো, CH3 C ডাবল বন্ড ও H, এই গেল আমার ডাইবাল H এর রিঅ্যাকশন। এই যে সেম ভাবে, ওকে, নেক্সট প্রিপারেশন দেখছি, অ্যাসিড ক্লোরাইডস can also be converted into aldehydes by Rosenman reaction or reduction. রিঅ্যাকশনটা কি, CH3 C ডাবল বন্ড H, এখন এটার মধ্যে আমি দিলাম PD in presence of barium sulfate, linear catalyst in boiling xylene or কুইনোলিন। যারা জাইলিন আর কুইনোলিনের স্ট্রাকচার জানো না তাদের জন্য লিখছি জাইলিন, এটার নাম হলো অর্থোজাইলিন। এটার আবার দুইটা আইসোমারও হতে পারে, মেটাজাইলিন এবং প্যারাজাইলিন। আর কুইনোলিনের যে স্ট্রাকচারটা আছে এটা হলো এই স্ট্রাকচার কুইনোলিনের। ওকে, এটার নাম হলো কুইনোলিন। দিস উইল অ্যাক্ট অ্যাজ ক্যাটালিস্ট পয়জন, সো ইউ শুড মাস্ট ইউজ দিস। এটাকে তোমার ইউজ করতেই লাগবে। এখানে এটা অ্যাসিটাইল ক্লোরাইড ছিল, এটা কনভার্ট হয়ে যাবে CH3 C ডাবল বন্ড H। তো আমরা একটা কনভার্সন দেখছি এখানে। কনভার্সনটা হলো এমন, সাপোজ C ডাবল বন্ড OC2H5 থেকে তোমাদেরকে বানাতে বলেছে বেঞ্জালডিহাইড। তো তোমরা কি করবে, এখানে শুধুমাত্র ডাইবাল H দিয়ে দেবে। ডাইবাল H ইজ প্রেজেন্ট ইন ইউর NCERT, এটা NCERT তে আছে, ঠিক আছে। তো ডাইবাল H ইউজ করতে পারো, নতবা তুমি এটাকে কি করতে পারো, এটাকে হাইড্রোলাইসিস করতে পারো H3O+ দিয়ে। করলে এটা কি হয়ে যাবে, এটা হয়ে যাবে C ডাবল H, এস্টারকে হাইড্রোলাইসিস করলাম, অ্যাসিড তৈরি হলো, এটার মধ্যে দিলাম PCl5, দিলে তৈরি হয়ে যাবে এটা COCl। নাম তো তোমরা জানো এটার, বেনজোইল ক্লোরাইড। তারপর এটার মধ্যে আমি দেব PD/ বেরিয়াম সালফেট ইন প্রেজেন্স অফ জাইলিন। তো এটা তৈরি করবে তোমার বেঞ্জালডিহাইড CHO। এছাড়াও আরো ডিফারেন্ট ভাবে করা যায়। তো আরেকটা ডিফারেন্ট ভাবে যদি আমি করতে চেষ্টা করি, এটাকে প্রথমে আমি H3O+ দেব, দিলে হয়ে যাবে বেনজোইক অ্যাসিড
তারপরে এটার মধ্যে আমি যদি ক্লেমেনসন রিডাকশন করি ZnHgHCl দিয়ে এখানে হয়ে যাবে CH3। তারপরে যদি আমি ক্রোমিল ক্লোরাইড দেই CrO2Cl2 অ্যাটার্ড রিঅ্যাকশন হবে। তো এই ক্রোমিল ক্লোরাইডের এই রিঅ্যাকশনটা আমরা এখন দেখব। তো আমরা কি করলাম, আমরা এখানে ইথাইল বেনজোয়েট থেকে, এটার নাম তো তোমরা আশা করি জানো, এটার নাম হবে ইথাইল বেনজোয়েট। ইথাইল বেনজোয়েট থেকে আমরা বেঞ্জালডিহাইড তৈরি করলাম ডিফারেন্ট ওয়েতে। ওকে, তো আমরা এখন এটার অ্যাটার্ড রিঅ্যাকশনটা দেখব। আরেকটা প্রিপারেশন, অ্যাটার্ড রিঅ্যাকশনে কি হয়, যখন টলুইনকে আমরা CrO2Cl2 এর মাঝখানে দেই, ওকে, অ্যাকচুয়ালিতে এখানে একটা ইনার সলভেন্টের দরকার হয় DCM, তো এটা তৈরি করবে তোমার CHO। তো এটাকে একটু দেখার দরকার যে কিভাবে অ্যাকচুয়ালি CrO2Cl2 কিভাবে প্রডিউস করা হয়। তো এটা অ্যাকচুয়ালি ক্রোমিল ক্লোরাইড, এটার নাম হলো তোমার ক্রোমিল ক্লোরাইড, CHROMYL ক্লোরাইড। অ্যাকচুয়ালি ক্লোরিনের তোমরা ইনঅর্গানিক সল্ট অ্যানালাইসিসে পড়বে, এটা সল্ট অ্যানালাইসিসে পড়বে যে Cl- এর কনফার্মেটরি টেস্টের জন্য ক্রোমিল ক্লোরাইড টেস্ট করা হয়। কিভাবে করে, লেটস ফাইন্ড আউট। আর এখানে ক্রোমিল ক্লোরাইডের ইউজ কি এটাও দেখব। তো ক্রোমিল ক্লোরাইড টেস্ট করার জন্য মনে করো তোমাকে সোডিয়াম ক্লোরাইডের একটা স্যাম্পল দেওয়া আছে, তোমাকে বলেছি স্যাম্পলের মধ্যে তোমার সোডিয়াম ক্লোরাইডের স্যাম্পল, তো এটাকে তোমার আননোন, তো কোনো তোমাকে বলে দেবে না যে এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড। তো তুমি কি করবে, ক্রোমিল ক্লোরাইড টেস্ট করার জন্য এরকম ভাবে দুইটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকানো একটা টিউব নেবে। ওই টিউবের মধ্যে এই যে কম্পাউন্ডটা আছে, সল্টটা যেটা আছে সোডিয়াম ক্লোরাইড, তার সাথে K2Cr2O7 নেবে, তার সাথে H2SO4 নেবে। যেই মাত্র নিলে নিচে হিট করলে এখানে 170 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে নিয়ে গেলে, 170 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে যেই মাত্র নিয়ে গেলে এখান থেকে ব্রাউন ফিউম বেরিয়ে আসবে, ক্রোমিল ক্লোরাইডের ব্রাউন ফিউম, অ্যাকচুয়ালি ব্রাউন ফিউম। তো ব্রাউন ফিউম যে বেরোবে, তো ব্রাউন ফিউম যে বেরোবে ওটা হলো তোমার ক্রোমিল ক্লোরাইড টেস্ট, ব্রাউন। ওকে, তো এটাকে দুইটা 90 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে বাঁকানো টেস্ট টিউবে নেওয়ার মানেটা হলো এই যে অ্যাকচুয়ালি ক্রোমিল ক্লোরাইড ইজ এ ভেরি গুড or a very strong oxidizing agent. So whenever you use a tube which is bent in 90 degree angles, so whenever you heat the substance in the tube, this will not come to your hand or spill. Okay, so this is the chromyl chloride. How it is produced, actually chromyl chloride can convert or oxidize this CH3 group into the aldehyde group. So this is the Attard reaction. Okay, now we are going to some different preparations. Let's see. Okay, now we are going to some different preparation. Stephen's reaction. When alkyl or aryl cyanides are treated with SnCl2/HCl, will produce aldehydes. Actually আমি এখানে অ্যালডিহাইডের যে সমস্ত প্রিপারেশন এখন দেখছি আমরা, অ্যাকচুয়ালি আমরা এগুলি আগে অ্যালকোহলের রিঅ্যাকশনে দেখে ফেলেছিলাম। তো আমি আশা করি তোমাদের সুবিধা হচ্ছে, কোনো অসুবিধা হচ্ছে না। ওকে, তো CH3CN এটার মধ্যে দিলাম আমি SnCl2 স্ল্যাশ দিলাম HCl, এটা তৈরি করবে CH3CHO। আবার যদি আমি এটাকে সায়ানোবেনজিনের মধ্যে দেই,
SnCl2, HCl, ওকে, বেঞ্জালডিহাইড। এখন দেখবো আরেকটা ডিফারেন্ট প্রিপারেশন, লেটস ফাইন্ড আউট। Another preparation by Pinacol পিনাকোলন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট। আমরা আশা করি আমরা এগুলি সবগুলি আমরা অ্যালকোহল চ্যাপ্টারের মধ্যে দেখেছিলাম। পিনাকোলন রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট। আচ্ছা, আরেকটা পর্ব যেটা, এটা হচ্ছে সিলভার কার্বনেট। আচ্ছা ঠিক আছে, পিনাকোলন দেখছি। CH3 আমরা এতক্ষণ যা পড়ছি সবগুলি প্রিপারেশনই ছিল। ওকে, CH3 আমি আশা করি পিনাকোলন সবার এখানে জানা আছে, সেই কারণে আমি একটা ছোট এক্সাম্পল দিয়ে বোঝাচ্ছি, আমি বড় কোনো এক্সাম্পল এখানে ইউজ করছি না। তবে একটা আমি এক্সাম্পল তোমাদেরকে দেখিয়ে দেব যেখানে একটা অ্যাবনরমাল পিনাকোলন হয়। তো এখানে আমি দিলাম এটার মধ্যে H2SO4, ইউ ক্যান ডু ইট অলসো বাই H3PO4 অলসো। একটা স্ট্রং অ্যাসিডের দরকার হয়। ডিহাইড্রেশন রিঅ্যাকশন কি হয়, এই লোন পেয়ারটা গিয়ে এখান থেকে একটা H+ নিয়ে আসে, স্ট্রাকচার কি বিকামস CH3, এখানে একটা CH3, এখানে একটা OH, এখানে একটা C, ওকে, এখানে একটা CH3, এখানে একটা CH3। অ্যাকচুয়ালি আমি একটা স্টেপ জাম্প করছি, এখান থেকে এটা বেরিয়ে যাবে। তো এখানে প্লাস চার্জ হলো, এটা আমরা আগেও দেখেছি, রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছে, এখান থেকে CH3 বেরিয়ে ওই জায়গায় চলে গেছে। তো এখানে স্ট্রাকচার যেটা তৈরি হলো CH3, C ডাবল বন্ড O, এখানে C, এখানে CH3, এখানে CH3। তো আমি একটা নেম রিঅ্যাকশনের একটা লেকচার সিরিজ শুরু করেছিলাম, ওইখানে বায়ার বিলিগার অক্সিডেশন পর্যন্ত দেখিয়েছিলাম। তো তোমরা যারা ওই ভিডিওগুলো দেখোনি, ওইখানে অ্যালডল, কেনিজারো, রাইমার্টিম্যান, নোভেনজেল, পার্কিন্স রিঅ্যাকশন এটসেট্রা ওইখানে আছে। ওকে, পার্কিন্স রিঅ্যাকশন থেকে একটা জিনিস মনে হয়েছে, এটা আমি একটু পরে বলছি আর কি। তো পিনাকোলনের একটা আরেকটা এক্সাম্পল আমরা দেখি, একটা ভালো এক্সাম্পল যদি দেখতে চাই, আমরা এটা আগেও দেখেছিলাম, আমাদের প্রিভিয়াস অ্যালকোহলের ক্লাসে দেখেছিলাম। এই যে, তো এখানে যখন আমরা H2SO4 দেব, এখানে যখন আমরা H2SO4 দেব, এখান থেকে একটা H+ বেরিয়ে চলে আসবে, H+ নিয়ে চলে আসবে এটা বেরিয়ে। কি কারণ কি, এখানে 5 মেম্বার রিং এর উপর প্লাস চার্জ, এখানে 6 মেম্বার রিং এর উপর প্লাস চার্জ। 5 মেম্বারের উপর প্লাস চার্জের থেকে 6 মেম্বারের উপর প্লাস চার্জ টেবিল বেশি হয়। কোথায় পড়িয়েছিলাম? আমরা পড়েছিলাম বেয়ার অ্যাঙ্গেল স্ট্রেইন থিওরিতে, বেয়ার অ্যাঙ্গেল স্ট্রেইন থিওরি। ওকে, যাদের বেয়ার অ্যাঙ্গেল স্ট্রেইন থিওরি মনে নেই, তোমরা আমার আইসোমারিজমের ভিডিও দেখো, ওইখানে বেয়ার অ্যাঙ্গেল স্ট্রেইন থিওরি দেওয়া আছে। বেয়ার আইসোমারিজম, ওটার মধ্যে চেয়ার এবং বোর্ড কনফরমেশনও, চেয়ার এন্ড বোর্ড কনফরমেশনও দেওয়া আছে। তো তোমরা ওই ভিডিওটা দেখলে পরে বেয়ার অ্যাঙ্গেল স্ট্রেইন থিওরি যারা জানো না, আমি আশা করি আমি পড়িয়েছি বেয়ার অ্যাঙ্গেল স্ট্রেইন থিওরি, তো তোমরা যারা জানো না তারা ওই ভিডিওটা দেখে নেবে। তো এখান থেকে স্ট্রাকচার যেটা তৈরি হয়ে আসবে, লেটস সি। তো এখানে একটা OH আছে, এই বন্ড, এই এটা চলে গেল এখানে, এখানে একটা প্লাস চার্জ তৈরি হলো, এখানে রিঅ্যারেঞ্জমেন্ট হলে এখানে আর রিং এক্সপানশন ছাড়া কোনো উপায় নেই। তো এই রিংটা এক্সপান্ড হয়ে এখানে চলে গেল, এটা আমরা দেখেছিলাম আগেও। সো দ্য স্ট্রাকচার উইল বিকাম এ স্পাইরো কম্পাউন্ড। এটা আইইউপিএসিও করিয়েছিলাম আমরা। যদি কেউ আইইউপিএসি তে প্রবলেম থাকে তাহলে তোমরা আমার আইইউপিএসি যে ভিডিওটা আছে ওটা দেখে নাও। স্পাইরো আমি আশা করি তোমরা জানো, 1 2 3 4 5 5.5 আনডেকানোন or undecanoone. Okay, so this is another pinacolon. We are going to a ring contraction. Pinacolon this is advanced. Okay, what happens, this is the compound, okay, CH3, there may be 2 or 3 products here, there may be 2 or 3 products. At first what happens, pinacolon happens,
This one goes here. Okay, sorry, this is the OH group. So this comes here, this will go here. So the structure will become, this is actually wrong, not wrong actually. This is a minor product, CH3CH3 double bond O. This is the minor product. Why this is minor product? This is a macrocyclic ring, sorry, not macrocyclic. This is a 7-membered ring, 7-membered rings, 7-membered ring suffers from angle strain. কোথায় লেখা আছে? Bare angle strain theory. কোথায় পাবে? আইসোমারিজমে পাবে। তো রিং এর মধ্যে স্ট্রেন এখনো আছে, সেই কারণে এটা আনস্টেবল, সেই কারণে মাইনর। এটার মেজর প্রোডাক্টটা কি সেটা দেখছি আমরা। মেজর প্রোডাক্ট দেখব, CH3OH, CH3OH। তো এখানে কি হবে? এটা বেরিয়ে চলে যাবে। স্ট্রাকচারটা কি হবে দেখতে? এখানে একটা CH3 হবে, এখানে একটা প্লাস চার্জ হবে, এখানে একটা CH3 আছে, এখানে একটা OH আছে। এইবার কি হবে? এই বন্ডটা ভেঙে এখানে যাবে, এই রিং এর এই বন্ডটা এখান থেকে খুলে যাবে, খুলে গিয়ে এই জায়গায় জোড়া হবে। কেন জোড়া হবে? রিং কন্ট্রাকশন অকার্স whenever the ring suffers from angle strain। এখানে 7-membered রিং ছিল, ওটা আনস্টেবল ছিল। 6-membered রিং হলে এটা চেয়ার ফর্মে এক্সিবিট করবে। না বুঝে না, যদি না বোঝা যায় চেয়ার ফর্ম কাকে বলে, তাহলে তোমরা আমার বেয়ার অ্যাঙ্গেল স্ট্রেন থিওরির ভিডিও দেখো, ওইখানে সরি আইসোমারিজমের ভিডিও দেখো, ওইখানে এটা লেখা আছে। তো রিং কন্ট্রাকশন অকার্স কি হলো? এখান থেকে এই বন্ডটা এখান থেকে ভেঙে এই শিফট হয়ে এখানে চলে আসলো। So the structure will become a 6-membered ring will be present here. This is the 6-membered ring. Okay, there is a CH3 group. This is the CH3 group. This is the bond. So this is the bond. Here is a carbon atom. This is a carbon atom. Here is the CH3 group. This is the CH3 group. Here is a double bond. This is the double bond. Okay, this is the structure. So this is the major product because this is the major product because this will exist in the different form. Okay, so the structure will become this. Okay, so this will be the structure in the chair form. So no angle strain, bond angle is 109 degree actually, perfectly 109 degree 28 minute. Now we are going to, so we are not discussing pinacolon anymore because this has been done in the chapter alcohol. Now we are going through some different preparations. Okay, next preparation is by silver carbonate. Actually, before going through this reaction, we should know about silver carbonate. Ag2CO3, silver carbonate belongs to a group that is known as the Hapa carbonates. Mercury, that is the Hg, that is the Au, platinum, that is the Ag. So this is known as Hapa, HAPA. So these carbonates actually, whenever is heated, produces Ag2O plus CO2 easily. Again, whenever you heat, this will produce Ag. So as the carbonates can easily prepare their metal, so impurity will be less. Impurity will be less, okay, by the Ag2CO3 oxidation. Okay, now we are going through the details of this reaction. Actually, Ag2CO3
is used in presence of pyridine, that is C5H5N, okay, or benzene or piperidine, etc., so that the by the heating the solvent may evaporate and we can find out the products in the purest form ever. Now what happens, this Ag2CO3, this Ag2CO3 only oxidize the less sterically hindered alcohols into carbonyl. Now what have happened? Let's draw a structure here. Now if we give Ag2CO3, only this OH group will be converted into C double bond O. So you should understand. So silver carbonate is actually a very good oxidizing agent, okay, a very good oxidizing agent which can oxidize the less sterically hindered OH groups easily, but it will not hamper the rest of the OH groups present in the A structure. So moreover, by the use of silver carbonate we can also find out the product in the pure form, as the solvent evaporates easily in the, it is used in the pyridine medium. So silver carbonate is a very good reagent to oxidize the less hindered OH groups. Again, I have remembered something. This is I think you know the name of this compound. This is known as trans cinnamyl alcohol. Trans is, as you know, these bonds are in the different direction of the double bonds. So whenever you give here, this is the allylic carbon, okay. Whenever you give MnO2, manganese dioxide, we have read it in the oxidizing agents. You can see the video of oxidizing agents. ওই ভিডিওটা দেখে নাও, MnO2 এখানে একটা লেখা আছে যে it does the allylic oxidation. Now this will produce this is cinnamaldehyde. The reaction can also be carried out by the use of PCC, because as we know PCC will not hamper this double bond. So this kind of conversion from trans-cinnamyl alcohol to trans-cinnamaldehyde can also be converted by PCC, or you can do it by PDC. Okay. So this is the oxidation. Now we are going to a different preparation of carbonyl, that is by Grignard reagent. The statement is like that: when esters and acid chlorides react with Grignard in the anhydrous form, it produces
carbonyls. So the reaction is like that. We can see the reaction. We have also done it in the chapter alcohol. Okay, so I think you know this kind of reaction. CH3 MgBr without water. This will produce CH3 C double bond O single bond CH3 acetone, or we can see CH3 C double bond O Cl. By the help of CH3 MgBr, we can see the structure is like that: CH3 C double bond O single bond CH3. So this is the structure. So I think for the new students, I should do the mechanism here. So the mechanism stands like that: CH3 C double bond O, here OC2H5, you can give CH3 MgBr. So the mechanism is like that: minus charge plus charge. This is an organometallic compound. Minus attacks here, the valency of carbon becomes 5. This will go here, this will attract the MgBr plus. So the structure is CH3 C O minus OC2H5. Here there is a CH3 group. Now what happens? Now this will leave from the reaction. So this will produce CH3 C double bond O single bond CH3. We have done this kind of reaction in your alcohol chapter. Okay. Now what happened? We can see some different preparation also. Now, by the use of osmium tetroxide in sodium periodate NaIO4 Luminex reagent, actually what happens? CH3 double bond CH single bond CH3, if you give OSO4 in presence of NaIO4, this bond will be cleaved and this will produce CH3 C CH3 double bond O plus CH double bond O single bond CH3. So these are the compounds that are formed by the Luminex reagent, but there is a different kind of Luminex reagent also, which is known as the KMNO4 slash NaIO4. So this will give a different product. Now you give here KMNO4 slash NaIO4. This will break this bond, but this will convert this CH3 group into COOH group. So what is the structure here? CH3 double bond O plus COOH single bond CH3. Okay, so this is the structure of the compounds that are formed by the ozonolysis in presence of sorry, not ozonolysis, these are extra Luminex reagent. So in today's video, I am not making the video more lengthy. So we have discussed the preparation of aldehydes and ketones here. Some of the reactions are remaining, that is the open air reaction. We should see this kind of reaction, and a variety of reactions are present in the reactions of aldehyde and ketone. So we will, in the next day, we will see about production, deproduction, and then we will see about aldol Kennesarow-Raymer-Tiemann, and as well as your Perkins reaction and Novengel reaction. You can also have some information from the videos that I have given or uploaded, that is the name reaction series. You can do this, you can see these videos also. Okay, so for today I'm ending the class here. So your live class of electrochemistry, this is the video lecture. Actually many of the students are suffering from timing problems, that's why I have decided to make a video lecture instead of a live class. So the next live class will be on Saturday at 10 PM. Okay, so thank you very much for watching the video. If you like the video, please stay tuned for the next videos. Okay, thank you.